जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णः समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। तेजोऽसि तेजोमयि देहि वीर्यमसि वीर्यं मयि देहि बलमसि बलं मयि देहि ओजोऽसि ओजो मयि देहि मन्युरसि मन्युं मयि देहि सहोऽसि सहो मयि देहि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम्। Offering my humble pranams, salutations at the lotus feet of Sri Ramakrishna, Mother and Swamiji. My pranams to Swami Muktidanand ji, Nirbhayananda ji, namaskars to Sumedhananda ji, namaskar to my good friend Sri Shulibale Chakravarti ji, namaskar to all the Swamis here, Matajis here. Very good morning, good evening and good day to all my young friends of Hospet. Please excuse me, I will start with English and try to in between give you sandwich of the Kannada. ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರು ಸಮ್ಮರಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಮೇಧಾನ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು మరియు ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ವಿಶೇಷ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸಪೇಟೆ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಅವರ ಪರ್ಸುವೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು, ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದರು. ನಾನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ love and affection and his wonderful approach to the youth is highly recommended. I pray to the Holy Trio to bless him with more strength, energy and peace to carry on this message in this part of the state. My dear young friends, brothers and sisters and elders here, when Swami Vivekananda returned from America 1897, which was hinted by Nirbhayanji, the whole country awoke from her sleep, never to look back again. But there was an interesting question, a very serious and very powerful question made by Swami Vivekananda to the youth of Madras. When these young people, Madras University students, Vidyarthis, met Swami Vivekananda and asked him a question, a request, why don't you get us freedom? Young people suffering under the British,
divide and rule policy. They made India into 4 pieces. Madras Presidency, Calcutta Presidency, Bombay Presidency, and Delhi Presidency. They played football with us. They were hammering us right, left, center. Sitting in Buckinghamshire Palace, one young lady by name Queen Victoria was holding the throat of the Indians. There was no leadership. There was no lighthouse. But this young monk shook the whole world. And by that time he had become a celebrity, a world teacher. The newspapers in India had flashed his photographs, his message in Chicago. And he had the authority and the audacity to travel all the way from America to London, where they were our masters in Bharatadesha. He became their guru in London classes. He taught them Narada Bhakti Sutras, Raja Yoga, Patanjali Yoga Sutras, Bhakti Yoga, Gnana Yoga. The best of Vivekananda's teachings were given in London and America. And here we are suffering under the British, polishing the shoes of the British officers. But there Vivekananda is their guru. These people, young people, Yoka Yuthiru, coming to understand that we have a leader. They did namaskaram to Swamiji in Vivekananda House, Castle Karnan, Ice House, which is Vivekananda House today. The question is, why don't you get us freedom? Straight comes a Vivekananda's answer, my dear young friends. I can get you freedom tomorrow. They were so happy. Tumba santosha aitu avarige. Swamiji could have done it. But he asked them, if I can give you freedom tomorrow, where are the men to preserve that freedom? Kaha hai manush? Can you preserve that freedom? Do you have that strength? They bent their head in shame. Nachikeinda tale baggisudru. Answer kodle illa avaru. ಅವರೊಂದು ಬಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಯ್ತಂತೆ. Look at your face, you are bending your head in shame. Are you not able to pat your chest and say, here we are to sacrifice our life for our country? Never bend your head. ಯಾರಿಗೂ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಬೇಡ. But they did not have that faith, that Shraddha, that Atma Vishwas. Then Vivekananda Ashirvada, Vivekananda Ashirvani, the voice without a form today, what we say, came out. I am seeing, I am not saying. Duradrashti, Doordarshan. Mother India shall be free in the next 50 years. But we have to pay a heavy price for it. The freedom that you want shall come into some unforeseen circumstances. Freedom came after 50 years, 1947, but with a heavy price on our head. Those who are in Hospete, those who are in this part of the great historic city of Hampi, or in Bangalore, or in Mysore, or in Dharwad, please understand the problems of the people in the northeast, the heavy price that India paid. 1905, the great price was paid in the form of Bengal partition. The senior monks and the freedom fighters say, the future of Bengal was settled in the bathroom of Buckinghamshire Palace. ಅಷ್ಟು ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ, ಯಾವ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ತ್ರಿಪುರಾ ನೋಡಬೇಕು, ಅರುಣಾಚಲ್, ಅಗರ್ತಲಾ. 2 ಸಲ ನಾನು ಅಗರ್ತಲಾಗೆ ಹೋದೆ. ಕಲ್ಕತ್ತಾಯಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, 45 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 4 ದಿವಸ ಬೇಕಂತೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಈ ಥರನ ದೇಶ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಇದು ಮಾಡೋದು. ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಅಗರ್ತಲಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ it landed safely. I saw through the window Sasya Shamala, everywhere green crops. I could see the Brahmaputra, I could see the Padma river from the flight. I was so happy and told the Swami who accompanied me, what a wonderful state of Tripura, Agartala in northeast. He laughed and said, it is not India, you flow through Bangladesh. The boundary wall of the airport is in Bangladesh, the runway is in India. This is the problem in the northeast. Go to Assam, Silchar, Karimganj, where Ramakrishna Mission centers are. They showed me the boundary line. ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮನೆ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಲ್ಲಿದೆ, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ವಾಲ್ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ. ದಿವಸಕ್ಕೆ 25 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ ಆಗಲೇ 25 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ, 30 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಹೊರಗೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂದು ದಿ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ, ಸೇಫ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈತ್ರಿ ಸೇತು ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೋತ್ ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಾ ಟು ಅಗರ್ತಲಾ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ 12 hours, ನಾಟ್ 4 days. That is the greatest contribution between two countries after 77 years. ಫೈನಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಫೈನಲಿ 1947 ನೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನ ವಿಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರಿಯಾದ್ವಿ. ಬಟ್ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇದು ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಸೈಟ್, ಐ ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್, ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಹೆವಿ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವೇರ್ ಆರ್ ಮೆನ್, ಕಹಾ ಹೈ ಮಾನುಷ್, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಷತ್ರವೀರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ ಇರುವ ಯುವಕರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2000 ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗನಾಥಾಂಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಂಘದ 13ನೇ ಇದಾಗಿದ್ರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, ಸಂಘ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. 25 ವರ್ಷ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಯೋಚನೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿ ಪದ ಅದು ಮಾನುಷ್, ಜೋ ಮನ್ ಮೈ ಹುಷ್ ಹೈ ವೋ ಮಾನುಷ್ ಹೈ, ನೈ ತೋ ಝೋಂಬಿ ಹೈ, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ವಾಕಿಂಗ್. Then he said we should have one training center in Ramakrishna Math. What the school, college, university, parents, teachers, system cannot give, we will provide to the society and create men and women of gold. ಭಾರತ ರತ್ನಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರೇ ಇನಾಗರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 24 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ 25 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಈ 25 years ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾದ್ದು ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, NEP 2020 ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ.
ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಗಮನಿಸಿ ಇದನ್ನ. ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ, ಹೌ ಇಷ್ಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಿರ್ಭಯಾನಂದಜಿ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ವಾಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಟು ಯು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯುವಕ, 24 ವರ್ಷದ ಯುವಕ, ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, IIT ಖರಗ್ಪುರ್, IIM ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ 10-digit ಸ್ಯಾಲರಿ ಫ್ರಮ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪುಸ್ತಕ ಅವನ ಕೈಗೆ ಬಂತು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಓದ್ದ, ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನು 15 days ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅಂತ. ಓದಿ 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 ಅವನ ಬ್ರೈನ್ 360 degrees ತಿರುಗ್ತು. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ 360 degrees. He did not accept any job. He just took 5,000 rupees loan from his mother. 5,000 rupees. 2003, February. Got hold of 4 orphans who are roaming about in the streets of Calcutta, 24 Parganas, and started a small orphanage with education as the basis. ಮಾಡಿ 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 ನೋಡ್ದ ಭಾರತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. NDTVಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಮ್ ನೋಡ್ದ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಇದೆ, ಬುಂಡೇಲ್ಖಂಡ್, ದೇವಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗ UPಯಲ್ಲಿದೆ, ಅರ್ಧ ಭಾಗ MP ಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಡೆಯವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆಯವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಡೆತ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡ್ದ, ಒಂದು ಮಹಿಳೆ, ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಚಪಾತೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂರ್ ಕೇಳ್ದ, आपको किधर से मिलता है ये चपाती का आटा? ಆ ಹೆಂಗಸು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ये चपाती का आटा नहीं है भैया, ये घास है, घास, grass. We are eating घास which is grown in the forest. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವಳು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ये घास तो जानवर भी नहीं खाता है, हम लोग खा रहे हैं. ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ, ಕರ್ಮ ಭೂಮಿ, ದೇವಭೂಮಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಆಹಾರ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ ನೋಡ್ದ ಟಿವಿನ, ಈ 24 ವರ್ಷದ ಯುವಕ, ये तो जानवर भी नहीं खाता है. ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲ್ಲು ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಹಲ್ಲು ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, blood oozing from their mouth. They used to dip it in mud water, make it soft and eat the chapati. ಅದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರ ದೇವಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗ ನರೇಂದ್ರನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನು ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಿ ಜಾಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಚಪಾತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೋದರಿ ಸ್ವರ್ಣಮಯಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಂಗ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಪಾತಿ ಇದೆಯಾ? ನರೇಂದ್ರನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸ್ವರ್ಣಮಯಿಗೆ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀ. ಆ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ ನರೇಂದ್ರ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಆ ಯುವಕನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. घास भी नहीं खाता है, जानवर भी नहीं खाता है, हम लोग कैसे जिएंगे? ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನ ಕೆಲಸ ಕಲ್ಕತ್ತಾಯಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಟು ಕಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಶಾರ್ಟ್, ಇವತ್ತಿಗೆ ಅವನು ಯಾವ ಪ್ರಭುತ್ವನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಕುಟೀರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಇವತ್ತಿಗೆ 330 ಸೇವಾ ಕುಟೀರ್ಸ್ ಇದೆ ದೇವಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಟೀಚರ್ ಆದ, ಇವತ್ತು 100 ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಮದರ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಪ್ ಜಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಂಡೇಲ್ಖಂಡ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲು ಇಲ್ವಂತೆ 141 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಸ್ ಈ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. 141 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಸ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಪುಸ್ತಕ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ through what is called a great wonderful giant of Swami Vivekananda's teachings by name Vinayak Lohani. Parivar and the samsthe ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ nearly 25 top corporates are funding his, what you call, his work. Recently I saw the video, he sent it to me. Sachin Tendulkar has adopted 5 villages to support what Vinayak Lohani is doing. His wife and daughter went and celebrated a good festival in the village. ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಜನ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೇದಾಂತ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಾಣಿ ಸಾಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ, ಬಟ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. My dear friends, the young people who are watching or listening or participating directly or indirectly, please do not give up 3 things. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ರೊಟೀನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ಆ ವಿಧವಾಗಿ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಟುಡೇ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ ಇತ್ಯಾದಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, half an hour exercise better or 5 hours with a doctor better? ಹೇಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ. half an hour exercise better or sitting with the doctor 5 hours with the better with medical bill? ಯಾವುದು ಬೆಟರ್? half an hour ಅಲ್ವಾ? ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. half an hour exercise better ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. 12:47 ಈಗ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಎಷ್ಟು, 3ನೇ ತಾರೀಕು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ half an hour ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ವೃದ್ಧರು ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ you want half an hour exercise better, but you don't do that and spend lot of time with the doctor. Psychiatry patients ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಪುಸ್ ಅಂತ ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನ್ಯಾಂಬಿ ಪ್ಯಾಂಬಿ ಗುಡ್ಡಿ ಗುಡ್ಡಿ ಮುಸ್ಟಾಚ್ ಬೇಬಿ, ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್, ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ, ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡರ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಟ್. ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಪಾನಿಪುರಿ, ಬೇಲ್ಪುರಿ, ಪಿಜ್ಜಾ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್, ಸ್ಲೋ ಡೈಜೆಷನ್. ಬಕ್ ಅಂತ ತಿನ್ನೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ 1 ವಾರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡು. ಯು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ expenditure on your medical bills. It's not good for a nation. That is why Government of India started what? Ayush Ministry. Engineering colleges ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಮಾಡೋದವನು ನೀವು ಹೊಗಳ್ತೀರೋ, ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೋ ಫಾರ್, ಹೂ ಗಾಟ್ ಅಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಪ್. ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ವಿಜಿತಾ ದ್ರಾವಿಡ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀತಾರೆ, ಅವನು ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಿತಾ ದ್ರಾವಿಡ್. ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೇಖ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇವನು ಯಾವಾಗ ಅಮೆರಿಕಾ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೂರ್, ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೂರ್, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ 1 ರೂಮ್ ಇವನಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ಗೆ along with his family he can stay. For the first room he will pay the money, he will not ask the government or the BCCI.
ಆ ರೂಮ್ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕ್ತಾನಂತೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು. ಏನದು? ಮೈ ರೂಮ್. ಮೈ ರೂಮ್, MY ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೂಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್. ಏನದು ಮೈ ರೂಮ್? ಏನಿರ್ಬೋದು ಮೈ ರೂಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ? ಮೈ ರೂಮ್, ನನ್ನ ರೂಮ್, ನನ್ನ ಕೊಡೆ ಅಲ್ಲ. ಮೈ ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯೋಗ ರೂಮ್. ವಿಜೇತಾ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ವೇರ್ ಎವರ್ he went, he paid for it. He said it is my room. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲವಂತೆ. Nobody could enter because it is pure vibrations for his meditation at 4 o'clock in the morning and yoga in the morning. Then he is off in the camp. That is why he is called Mr. Wall and one of the greatest that Karnataka produced. Learn these things from these great masters, not their fashion, not their other glories external. How he or she has become great. Adu Vivekananda bhavane. The content is important than the container. What is the use of polishing the outside when there is nothing inside? Take care of your health. Second, deep concentration like a Buddha for at least 30 minutes. Third, studying Swamiji's teachings every day for 30 minutes or even less, 15 minutes. Unless and until you are drinking the medicine called Vivekananda, you cannot become a great leader of the country. You will become a good person. Good person has no meaning today. You will be swept off your feet. Be strong, my young friends, and be divine. Manifest the divinity, which Sri Krishna mentions several times in the Bhagavad Gita, and become strong. May Swami Vivekananda bless you all, is my humble prayer. Jai Ramakrishna.